हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिशा यूपी हाई स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कसन करिए क्वेश्चन नंबर 1 पे माने देख रही उत्तर कह कवितार वर्षित स्थान केउठी अवस्थित। कविताटे वर्णित हाँ सॉरी वर्षित स्थान नुह यहाँ वर्णित हम पे माने कौन हम वर्णित स्थान केउठी अवस्थित। कविताटी वर्णित खंडगिरी भुवनेश्वर उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित एक पहाड़ अटे। प्राचीन उत्कलर नरपति महामेघ बाहन ऐर काल बेलंकर कीर्तिराजी यही पहाड़र गुंफा गत्र मानकर खदित होइछि। नेक्स्ट देख रही क्वेश्चन नंबर ख कवि खंडगिरी को उत्कलर गौरवर प्रतीक रूपे कहीं वर्णना करछन्ति। खंडगिरी पहाड़र प्रस्तर खंड मानक रही शिलालिपि गुड़िकर प्राचीन उत्कलीय राजा मानकर संपर्क में बहु तथ्य खदित होइछि। विशेषतः आगंगा गदारी विस्तृत कलिंग साम्राज्यर सम्राट महामेघवाहन ऐर खालबेलंकर कीर्तिराजी मुकसाक्षी भाव खंडगिरी गुंफामान अद्यापिध प्राचीन उत्कल गौरवर प्रतीक रूपे रही। नेक्स्ट देख खंडगिरी जन्म स्मृति कहीं लिभि जाइछि। कहीं लिभि खंडगिरी गुंफा मंदिर रानीहंसपुर और राजप्रसाद दीर्घावशेष परित्यक्त अवस्था रही कालक्रम विलुप्त होगाकू बसिला। समुदाय पहाड़टी लता गुल्म आच्छादित होबारु ताहा अगम्य हो पड़ी। नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना कवितार राणी हंसीपुर संपर्क में कौन कहुई कौन कहुई माने देख कालर अप्रतिहत प्रभाव में खंडगिरी क्रमे परित्यक्त अवस्था रही भग्नावशेष परिणत होइछि। एठार थिबा विभिन्न गुंफा सह राणी हंसीपुर मध्य जरादीर्ण अवस्था पड़ी रही अतीतर उत्कल गौरव जल राजविभनर मुखसाक्षी पलटिछि। एकता ऐश्वर्यर पूर्ण राजप्रसाद यही अंश जरादीर्ण अवस्था केवल बुझीगला पे दो मैंने हूँ आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करदेव आउ पाखर गोटे बेल आइकन ताको दबाई प्रेस कर देके ऑल पर ऑन करिवो आ वीडियोटी को लाइक करिवो सांग मान सहित शेयर करिवो। ओके देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जा बर्तमान आम देख नेक्स्ट क्वेश्चन रही साधु धर्मवेशी और खंडगिरी पथ प्रांतवासी संपर्क में कवितार कौन कहुई कौन कहुई मैंने देखा आम देख पे मैंने कलर गोटे सिलेक्ट कर नौचे यस देख गौरवाबाह अतीतर उत्कल मुकसाक्षी भाव दंडायमान जीर्ण खंडगिरी सन्निकट पथ प्रांतवासी एवं सेठारे अवस्थान करुथिबा साधु सन्त मान खंडगिरी संपर्क में नाना विस्मयकर तथ्य शुणा मिले। एवं मध्य विलंबित रात्रि निस्तब्ध प्रहरी रे तपस्वी मानकर कंठ निसृत गंभीर ध्वनि शुणाए एवं सेमानकर मतरे गुंफारे अंधकार गुहा मध्य से तपचारी मानकर उपस्थिति अद्यावधि अनुभूत हुए। साधु मानकर एपरि उक्ति पथचारी और पर्यटक माने विस्मित होइतांती। वास्तव में यह निर्जनतार एक प्रतिध्वनि अटे। क्वेश्चन नंबर 2 देख 2टी बा 3टी वाक्य उत्तर लिखा। कवि खंडगिरी को देखि कहीं चिंतामग्न हो पड़ते। देख रही खंडगिरी पहाड़ प्राचीन कलिंगर गौरवपूर्ण गाथा बहन करिछि। सम्राट महामेघ बाहन ऐर खाल बेल अशेष कीर्ति पहाड़र शिलागात्र खदित होइछि। एठारे थिबा गुंफा मंदिर रानीहंसपुर और राधाप्रसाद जीर्ण शीर्ष ध्वंसावशेष अद्यावधि विद्यमान जहाँ क्रमशः परित्यक्त अवस्था रही विलुप्त प्राय होगाकू बसिला। जन्मभूमिर उज्जवल अतीतर गौरव राजी क्रम विलुप्त अवस्था को गति करुथिबारु कवि गभीर क्षोभ प्रकाश करिसेंति। निज कल्पनेत्र उत्कलर गौरव गारिमार स्मरण करी कवि चिंतामग्न मध्य होई पड़िसेंति। नेक्स्ट देख रही ख कवितार खंडगिरी राजदरबार रे दृश्य किपरि चित्रित होइछि। खंडगिरी पहाड़र गुंफा गुड़िक व्यतीत राजप्रसाद और रानीहंसपुर आदि जराजीर्ण अवस्था रही शिलाखंड मानकर प्रासाद प्रांगणर और देउलर छाप सृष्टि स्पष्ट बारी होता है। से सब प्राचीन देखिपारुछंती। राजदरबार गुप्तचर विजय संवाद देखा दृश्य मंत्री पारिषद वर्गंकर सह राजांकर गुप्त मंत्रणार दृश्य कवि शुणी पारती। निकटस्थ प्रांगण वीरवाद्यर
ଟମକ ଏବଂ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ବୀର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମର ସଜ୍ଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରାଜି ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାର ସୁଦୂର ଅତୀତକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏକଦା ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନେତ୍ରରେ ଭାସି ଉଠିଛି। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସେସବୁ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥ ତଥା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରମଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବାବହ ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଦ୍ୟାବଧି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବିଶେଷତଃ କଳିଙ୍ଗର ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାଳବେଳ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅବିରତ କର୍ମରତ ରହି ସେହି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତର କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବି ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିର ଶିଳାଗତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। ସାଧକମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏକଦା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଉତ୍କଳର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କର ବଦଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱାଦି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅତୀତକୁ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱାଦି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେସବୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଉଭା ରହିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ବିସ୍ମୟକର କଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୁମ୍ଫାଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ତପସ୍ୱୀ ସାଧକ ଓ ତପାଚରଣରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ରାତ୍ରିରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ବୃଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ପରାଏ ଗମ୍ଭୀର ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳର ଗୌରବାବହ ଅତୀତର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଦ୍ୟମାନ। ଉତ୍କଳୀୟ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଉତ୍କଳର ବୀର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଗାରିମା, ଉତ୍କଳର କାରୁକଳା ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ଆଦିର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ, ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ମାତ୍ର କାଳର କଳାର ରବରେ ଏହା କ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି କ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହା ଦର୍ଶନ କରି କବିଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦର ଭରି ଉଠିଛି। କବିଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ବିରକ୍ତ ପାହାଡ଼ ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଏହାର ପାଦଦେଶରେ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ କ୍ରମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକଦା କୋଳାହଳ, ବୀରାବାଦ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାଲୋଚନାର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ତାହା ଆଜି ହିଂସ୍ର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ପାଲଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏତ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅତୀତର ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଥିବା କଳା, କାରିଗରୀ ଓ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଜିର ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ନ ଦେଖିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ କଥା ରଖିଅଛି କିରି କାଳ ପରା ଭାବେ ଦେଖାଇ ହିଆ। ଦେଖ ତଥାପି ସେ ଦେଖାଇ ହିଆ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାରୁ ଆନୀତ। ପାଷାଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି କିପରି ଉତ୍କଳର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନିଜ ବକ୍ଷରେ ସାଇତି ରଖୁଛି, ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କଳାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଶଖ୍ୟାତି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ
ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ମାତ୍ର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଗୌରବ ଓ ବିଭବ କାଳର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦିର କଳିଙ୍ଗବାସୀ ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତୀତର ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ବୀରଦର୍ପରେ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି। କରାଳ ପ୍ରଭାବ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିନାହିଁ। ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱମତ ପ୍ରତିଫଳନର ନିଜ ହୃଦୟ। ଦେଖ ରହିଛି ନୁହେଁ ତା ନିଜ ହୃଦୟ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଦେଖିନାହୁଁ କେତେଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରତିଫଳନ ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ କିପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ ତାହା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପଥପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି ଧର୍ମାବଶୋଧରେ ବହୁ ସାଧୁ। ସେମାନେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଷୟରେ ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଗଣଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଠଉ ଦେଖାଇ ଶ୍ରୋତା ମନରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ଗହ୍ୱରରୁ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଭାସି ଆସେ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗୀତ। ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାହାଣୀକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ମଣିଷ ହୃଦୟର ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅବିକଳ ପ୍ରତିଫଳନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଗଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି 4। ତଳେ ଦେଇଥିବା ସମାଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେମିତି ଦେଖ, ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ, ସତ ସତ, ବାସା ବାସି, ଖରା ଖାରା, ପୁର ପୁର ରହିଛି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଦେଖ, ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋଗ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ, ଏଟା ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରାସାଦ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲରେ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ। ଦେଖ, ଏଇଟା ପ୍ରାସାଦ ହେବ, ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ ପ୍ରାସାଦ ହେବ। ପ୍ରାସାଦ ମାନେ କୋଠାଘର। ସୁର ବାବୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଏକ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ ଅଟେ। ଏଇଟା ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସତ, 100 ଗାନ୍ଧାରୀ ସତ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ଥିଲେ। ବାସା, ବାସିନ୍ଦା, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ବାସି ମାନେ ପଚା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖର ମାନେ କ୍ଷିପ୍ର, ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀର ଜଳ ଖର ହୋଇଥାଏ। ଖାର, ଧୋବା ଖାର ଦେଇ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି। ପୁର ମାନେ ନଗର, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପୁରପରିମାଣର ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁର, ପିଠା ଭିତରେ ରହିଥିବା କିଛି ଜିନିଷ କାକରା ପିଠା ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁରା କାକରାକୁ ସୁଆଦିଆ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5। ମନେ ପକାଇ କବିତାଟିର ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ରହିଛି, ଦୂର ଦେଖି ଦୂତ ବିଜୟ ବାରଟା ଘେନି ଆସି ଘରେ କରେ ସାମୁରେ ଜଣା। ଗମ୍ଭୀର ନିଘୋଷ ଲୋକ ଉପଦେଶ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଚୁଳୁ ମୂଳ ଯାଏ ସଭେ ଶିଳକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6। କବିତାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଲେଖ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛବି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ କାଳରେ କବି ଉତ୍କଳ ଗୌରବାବହ ସମୃଦ୍ଧିର ବିଷୟ କଳ୍ପନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି। ଐରବଂଶ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହନ ଖାରବେଳଙ୍କର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜା ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତର ଧର୍ମ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି ଅସାମାନ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ତପସ୍ୱୀ ଓ ସାଧକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠନିଃସୃତ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି ପାହାଡ଼ ଉପକଣ୍ଠ ଦେଉଥିବା ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଠଉ ଆଦି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି।
ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। ଏକଦା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବହୁ ତପସ୍ୱୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ ସାଧନାରତ ଅଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରୀ ସେମାନଙ୍କ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କାୟା ମାନେ ଶରୀର, ନିଶୀଥ ମାନେ ରାତ୍ରି ବା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି। ତାପରେ ଯେ କଠା, କଠା ମାନେ କ'ଣ? ଖଡ଼ମ। ତାପରେ ଯେ ହିଆ, ହିଆ ମାନେ ବକ୍ଷ ବା ଛାତି। ନଭ ମାନେ ଆକାଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ରହିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ରହିଛି ଦେଖ, ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ରଧିଛନ୍ତି, ଦେଖ ରଧଛନ୍ତି, ରଧଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଅଟକାଇଛନ୍ତି ବା ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିବସନ୍ତି ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାର ରହିଛି ପ୍ରତିଫଳେ, ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏକାନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ସମୟରେ ନିରଳା ଭାବରେ। ନିରତେ, ନିରତେ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନବରତ ଭାବେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିବି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ରୂପରେ କରିବ। PDF ଯଦି ଏହାର ପାଇବାକୁ କେହି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଓକେ, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।